吃好玩好生活好，熊猫陪你到处跑。是的，今天我在车里面开场哈，为什么呢？因为今天是9月30号啊，马来西亚人民的大日子。是了哈，大家也知道哦，今天是我们马来西亚人民可以用1块9毛9打油的日子，所以呢，我今天就停在Shell油站，因为我们也知道要打1块9毛9的油，我们需要 IC 认证嘛，也就是讲说有4种方法。第一个就是给现金。我们知道拿着 IC 现金去counter付钱。第二种呢，就是用信用卡，信用卡呢也是一样要用 IC 插进去那个 machine 里面。那第三种呢，就是用 Touch and Go。Touch and Go 呢，很多人觉得哎呀很麻烦，我还是一样要去counter排队给他 scan 我的 QR code。那第四种呢，就是用 apps。目前为止，据我所知的啦，就是我们可以用那个Petrol 的 Settle。跟 Caltex 的那个 Go Reward、Go Plus 哦，所以呢，用这种方法的话呢，应该是不需要去counter，也不需要 IC， 所以呢，今天我就要真正的带大家去走一轮，让大家看看实际操作是如何。好，那话不多说 ，Let's go。为什么选在Shell油站开始呢？因为目前Shell的 apps 呢是还不能够很像 Settle 或者是那个 Caltex Go 这样子哦，不需要去 scan 啊，不需要去排队，不需要拿 IC 出来的。因此呢，我就决定在Shell示范2种方法，就是用现钱跟用 credit card。好，当然呢，背后的这个 counter 哈，它的这个booth 是可以做这个 transaction 的。可是为了方便拍摄，我决定进去里面的那个 counter。Hai pagi, I datang lagi. Okay, so hari ini I nak tunjuk I punya audience lah. So I cuba dua kaedah dekat sini. Yang first I pakai cash. Cash maksudnya I hand over you itu cash dengan IC kan? Okay, kejap I isi pam 6. Pam 6, so RM5 je lah. Sebab I kena pam banyak kali oh. Okay. Ya, betul. Okay, you masuk you punya mic kat sini lah. Okay, so first mic card, you boleh tolong boleh. Okay, so first, okay 好了，我们看，我们先放进去我们的mic card. Okay, so success. Okay, success. Okay, lepas tu bayar cash Pam 6 Ya, pam 6 betul. You terus transit. Just bayar RM5 lah. Nak. Terima kasih. So you bayar RM5 tapi you isi RM6.53 Okay, I see. You akan dapat lebih lah minyak. I see. 是的。所以我也是第一次才经历，原来是真的是这样子。也就是说，我们是付5块钱，但是我们打的油是价值6块5毛3的油。Okay, thank you. Terima kasih. Nanti I masuk lagi, I nak tunjuk you itu Touch and Go punya QR code. Okay, terima kasih. 所以大家看，付2块半，打的油是6块5毛3 ，2.51 liter。这里是写2块6 per liter 哈，它不是写1块9毛9 per liter 的，所以它是这样子运作啊。那大家可以看到哈，给现金就是最直接的啦哈，现金 IC 交给他出来打油。那接下来呢，就示范给大家看，还是一样在Shell，但是现在我是用Touch and Go 的 apps 去付钱。首先当然是打开Touch and Go 的 apps。然后我们可以看到这边有一个 BUDI95， 这里就按 Buy Fuel， 接下来 OK I understand。大家可以看到，必须要在油站的附近哦，点这个才有反应的。要是在家里的话，它会显示附近没有油站，用不到。那现在我在Shell，我就点击Shell， OK， 确认你在对的油站，按 Next。好，那么当然是 Pump Number 啦。我是在 Pump Number 6， 然后要输入你要打多少钱，5块钱 ，Pay Now， 就是这样了，它立刻就 generate 一个 QR code。那么现在呢，我就一样要去回 counter， 给它 scan 这个 QR code 大家要在10分钟里面去完成这个 transaction。Okay, I sudah siap I punya tu QR code. Tadi bayar pakai Touch and Go Berapa ringgit? RM5 sama juga. Tapi nak tanya, sini dia ada cakap dia punya itu QR code expired dalam 10 minit. Betul. Kalau sudah lewat dia expire saja macam mana? Dia auto cancel lah. Dia auto cancel. I see. Okay, maksudnya buat satu kali sajalah. Okay. Terima kasih. Jadi I tunjuk you itu QR code sajalah. So kaedah macam ni tak perlu ambil IC. Ya, betul. You tak payah keluar duit. True. So far pagi sampai hari ni sistem tak ada masalah ya? Tak ada, okey. Yalah, semua orang pun risau. Ya, bagus. Kita orang pun risau tau macam mana. Betul. Ya. Terima kasih. Bye bye. 所以大家看呐，
真的是我们不需要埋怨或者是投诉。真的，万一 system down 的话，也不是他们的错，真的是他们的态度也是非常好，而且他也是有提到他们都是有受过一些培训的。真的是 system 有问题，我们也就给政府多一点时间去弄啦。我们也明白我们不满意的点，但是我只是希望我们要有理智真的是千万不要把气出在工作人员的身上。所以大家可以看到它 scan 了那个 QR code 过后呢，这里会 show pump activated， 然后会叫我们在5分钟里面打这个油，1、2 5块钱的油，2秒钟那个 pump 就感觉到好像停了。也是一样6块5毛3，2.51 liter 2块6。虽然我们是付5块钱了。接下来呢，我就去 Caltex 示范一下用 Credit Card 跟用 Caltex Go 的 Apps， 看看有什么分别。Let's go。Sistem belum buat lagi。原来这个 Caltex 它的这个 pump 的 system 还没有 ready， 就是说，即便我们用 Credit Card， 我们还是要去 Counter 的。那没有办法，既然已经在 Caltex 了，我就先示范用 Caltex 的 Apps， 看看可不可以。进来了过后，它会叫我们 link 我们的 Touch and Go account。就跟 Settle 一样，要是大家是第一次用的话，就可以去点击，然后 follow 它的 instruction 去 link 你们的 Touch and Go。这个呢，我之前是有 link 过了的。那么接下来我们就回到主页面，就 tap 这个 Pump and Pay。那这里显示的 Select Payment 就是我们先需要绑定我们的信用卡，然后就 Select Pump Number。我现在是在 Pump Number 8， 按 Continue。Select Fuel Amount， 我点一下这个 arrow。大家看到，它可以给我们选 Others 或者是 Premium 95， 我选 Premium 95。接下来选择我们要打的 amount， 一样，我选一个5块钱 ，Done， 然后 Start Filling。Pump Number 8 is now ready。先把 nozzle 放回去。好，大家看看，是的，一样。好，我是付5块钱，可是这里它是给我打6块5毛3的油。那么打完了油过后呢，我们就回到 App 里面来看看显示的资料。一样它是有时间限定的。它这里告诉我还剩下40秒，因为刚才我有拍一些内容这里可以点一下 Yes, I need more time。OK， 我们滑下来看。Fuel cost 6块5毛3 ，Subsidi apply 1块5毛3， total amount 5块钱。那你检查 payment 对了过后呢，就按 Pay RM5 Transaction Successful， 证明Caltex Go 的 App 是可以不用 IC， 不用去 Counter， 直接打1块9毛9的油的。Good。好，那现在我们回到 Shell， 试试用 Credit Card 的方式。那这里显示 Please tap or insert your payment card， 非常的迅速很清楚。接下来就叫我们 Insert my card。Please remove card. Transaction approved. 我没有 bonus link， 那就直接打油啦。这里信用卡我就随便打一个20块钱，打停在2005啦。我们来看看，这里显示 amount charge 15块3毛半 ，subsidy amount 4块7 ，total amount 20块05分。确实。用信用卡算是蛮直接、蛮方便的一个方式，一样不用去到counter，但是坏处就是要拿 IC 出来。好，最后了，我们接下来就去 Petrol 试试它的 set。那必须说一下Petrol 油站是我在做功课的时候发现到他们是准备最充足的一家。其实他在他的那个counter有准备一个询问的一个 booth， 让不明白的人能够立刻询问。那昨天我来做功课的时候，就遇到一位非常友善的员工叫做 Faro， 他就跟我示范了用我的手机我直接拍，他示范如何用 Settle， 以及如何用 Touch and Go 里面的那个 Settle。但是很可惜的，我原本今天想要让他再度上镜，但是他现在刚好是休息时间，那没有办法，我就一样在车上拍摄如何使用 Settle 给大家看。打开 Settle 的 App。那在这里呢，大家可以点击这里啦，查看大家的 quota 一些其他的资料等等。好，我们回到主页，很 straightforward， 直接 purchase fuel， 然后一样选择 pump amount， 一样打5块钱 ，continue。注意这里
大家必须要打开这一个哈 ，OK， 看到吗 ？Subsidi off， you pay at pump price。打开的话呢 ，Subsidi on， you pay at subsidy price。接下来 check 了过后，一样 pay。当然了，在 Settle 的 app 里面，我之前已经有 top up 了一个20块在里面，大家可以选择你们自己的 payment 方式啦。那么我现在就按 pay 5块钱 ，unlocking pump 一样 up to 6块5毛3。You may start fueling now。哦哇哦，还会跟我们讲话一下 ，not bad。好了，现在就去打油。所以大家看，好，今天的结论呢，大家知道就是给5块钱打6块5毛3的油，就是这样而已。那最后补充说明一下哦，要是大家是在 Petrol 的话呢，即便你没有 Settle 的 app， 你也可以在大选购里面选择这一个 Petrol Settle， 它是一样的东西，就是说点进来按 Purchase Fuel， 然后选 Pump Number， 然后你们的 Amount 5块钱 ，Continue， 按继续，选择我们要的 Fuel， RON 95， 然后按 Pay， 接下来 Confirm Pump。它来到这边，看到吗？它是直接link到我们的他选购了的，所以如果大家 confirm 到的话，接下来就按 Pay 就可以下去打油了。当然这里我就不再示范多一次了。那以上呢就是跟大家示范了4种打 Subsidi 油的方式：现金、信用卡、大选购以及油站的 apps。那快快总结一下首先。很庆幸啦，今天系统没有问题。那个Shell油站的那个员工说的，一切都很顺，因为他们是有做好了充足的准备，也有一些适当的培训。那接下来呢，我们就可以看到，应该这么说，有些油站快，有些油站慢吗？这个我不知道。比方说，像Shell，它是已经能够直接 IC 插进去，在 pump 那一边就完成整个信用卡的 transaction 了，但是 Caltex 还没有准备好，必须要去考的那我不知道其他的油站 BB、Petrol 怎么样，大家有去过的，请在底下留言，你们的经验是如何？我是说用信用卡打油。那接下来呢，我的感想就是呢，在商业角度来讲，目前我们可以看到的是，Petronas 肯定是它优势最大咯，因为它可以用 Settle， 可以用大选购 Apps 里面 built in 的那个 Settle， 目前为止它最占优。也就是说，如果大家不想拿 IC 出来很麻烦又不想去 counter 排队的话，又没有其他的油站的 Apps 的话，用 Settle 直接可以在他那边解决，这个是第一点。那接下来呢，其他的油站如果是目前为止像今天 Shell 的 App 还没有 ready， 我会讲 Shell 是因为其他的 App 我上网去做功课的时候，我没有听到他们提起说有很像 Settle 或者是那个 Caltex Go 这样子是直接link在一起了的，所以我只能够 assume 就是讲说目前为止比较占优的3间油站，第一个最优势最大的当然是 Petronas 它的 Settle 跟它的那个大选购是 built in Settle 在里面了的。那第二个当然就是 Caltex。OK， 我刚才已经示范了，非常简单，非常方便。那第3当然就是我知道的是 Shell 了那其他的油站，大家你们有听到什么消息也欢迎在底下分享给我们的观众朋友知道一下。所以呢，最后我要分享我的感受就是这个大家也知道我的频道都是带出正能量的，所以我也知道凡是有一些新的东西尤其是我们的政府要实行什么机制什么新的这一个改革的话呢，大家一般上都是一片埋怨。我明白，因为我们的政府有时候确实经常他实施一些东西，他给出来的那个信息不是很完整，而时间蛮仓促的，所以大家有疑虑的时候，混乱的时候，就免不了会我们叫做怨声载道怨声四起。那我的感受就是既然已经无可避免了的，我们就先不需要太多埋怨，等到亲身经历了过后再做评论。那我今天亲身经历了过后，我觉得
还好嘞，其实还好，没有我想象中的就是那么混乱哦，系统有问题啦，或者是油站大排长龙啦这样子的问题，至少我今天是没有经历到的，而且员工们的态度也很好，他们的整个工作流程也很 smooth。OK， 那接下来呢，我们就说一说大家觉得的麻烦。网络上很有趣，大家有针对拿 IC 出来这件事情有一个很大的一个争论。有一部分人就会觉得很麻烦要拿 IC 出来，那又有另外一部分人就觉得拿 IC 有什么麻烦就是一张卡罢了。OK， 拿出来放进去，不用去counter，不用 touch and go， 不用 show QR code， 很方便啊。确实各有各的立场，也没有说谁对谁错，只是像我这样子的人，我是比较龟毛的。我的 IC 呢，一般上来讲，平时我是有收在那一个保护袋里面的因为我也知道我不希望我的 IC 它的那个 chip 会受到损伤，那么当我们要去办重要的事情的时候，它 read 不到，所以呢我会比较保护我的 IC。那如果现在我需要每一次打油都要拿 IC 出来的话呢，对我来讲确实是多了一个步骤。OK， 那当然我也明白，就算是这样，你 Jason 你一个月打油打多少次？最多不是给你打4次5次，会很麻烦吗？一个月才拿出来那5次？对，确实这样想真的是没有错的，我们也应该这样想严格讲起来 OK 啦政府我们要理解政府的用意是什么。当然我这里我不谈政治，我也不谈其他的课题，今天最主要是跟大家分享如何去使用亲身去经历。只是我想提的就是大家的感受是什么？会觉得我之前去油站打油，严格讲起来我每次只需要用手机按一下 Apple Pay touch 一下那个 scanner 我就可以打油了的。现在我要拿 IC 出来，所以免不了会让我们人民会觉得有一点退步了。所以呢，我要讲的免不了是这是人之常情有这一块埋怨是很正常的，所以它这个不是争论的问题，我们只是大家面对，我们都是人，我们自然会有我们每一个人不同的立场该有的感受。只是话又说回来，作为人民，我觉得我们也是要适当的去体谅一下政府。政府他们是要确保他们的津贴是用在对的地方，那我们要给政府试错的那个机会啦不是讲政府，任何企业都是一样，我们要有成熟的那个思维其实埋怨是很容易的大家都可以埋怨投诉上网打几个字，但是有时候我们真的是再为了我们才会知道改革是多么困难的事因为我也当过企业里面的那个 GM， 我知道要做一件事情，上层是经过了反复的讨论，思考了种种的后果，执行方式所得出来的结论，永远都不会完美的，永远都不是最好的。如果大家有过这样的经验，你是公司的老板，你是公司的经理，你们一定会有经历过，一旦宣布一个新的机制、新的改革，底下一定有怨言的，这是没有办法的但话又说回来，我们要是属于公司的基层，我们作为人民，我们是每一次都要以同样比较负面的态度去看待这件事情吗？每一次有新的改革、新的东西宣布的时候，我们第一反应一定是投诉、埋怨吗？还是我们能够静下心来，告诉自己，生气没有用的，OK， 我往好的那一方面去看。那今天如果是以往好的方面去看的话呢，我觉得至少我们是有选择的我不要拿 IC 出来，我就用 Settle 去 Petronas， 或者如果我不喜欢打 Petronas， 我就用 Caltex Go 一样我去打 Caltex。我会提这个是因为我知道驾车人士OK， 我早上才跟朋友Text 里面谈到这个话题，像我的朋友他就可能没有去想到，像我们这一种爱开车的人，对我们来讲，我们是会选择油的。我们绝对明白，有些人只打特定的油。那我只能够说，以目前为止，比方说，如果 Petrol 还不能够像 Caltex 这样子的话，那么只打 Petrol 的人就辛苦一点咯。OK， 那我的话呢，我只想说，现在如果 Shell 我经常打的 Shell，
他一天他的 apps 还不能够像 Caltex 这样的话呢，我会打 Caltex。好了，那今天的视频就分享到这里。如果大家喜欢我的影片，欢迎订阅、点赞、分享。那我们下次再见啦，拜拜。